کہ آپ سب کو معلوم ہے آج کا دن گورنر پنجاب نے رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے رول 134 اور رول 147 کے تحت سالانہ اور ضمنی بجٹ پیش کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں وزیر خزانہ جناب مجتبیٰ شجاع الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بجٹ تقریر کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، تمام تعریف اور توصیف صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ آقائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آل پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت کا دوسرا بجٹ 2025-26 پیش کرنے کا موقع دیا۔ گزشتہ مالی سال کی طرح یہ ٹیکس فری اور پنجاب کو جدید ترقی کی مثال بنانے کا بجٹ ہے۔ الحمدللہ جناب اسپیکر، بجٹ کی تفصیل کی طرف آنے سے پہلے میں 6 سے 10 مئی کے دوران بھارت کی بلا جواز مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کی عظیم فتح پر پوری قوم، وزیر اعظم شہباز شریف، تمام سیاسی قیادت، عسکری قیادت، افواج پاکستان کے ہر افسر اور جوان، ہر بیٹی اور بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر مارکہ حق میں بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر بھارت کے عسکری غرور کا پت پاش کرنے پہ فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک امتحان تھا جس میں پوری قوم سرخرو ہوئی۔ الحمدللہ میں اس موقع پر دشمن کی جارحیت اور جنگی جنون کا بہادری سے سامنا کرنے اور پنجاب کی انتظامیہ، پولیس، سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت سمیت تمام محکموں اور پنجاب کی عوام کو یکجا اور یکسو کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اسرائیل نے بھی ایران پر بلا جواز اور عالمی ضابطوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جنگ مسلط کی ہے۔ ہم اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم، عالمی قانون کی خلاف ورزیوں اور ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ برادر اسلامی ملک ایران میں ہونے والی شہادتوں اور نقصانات پر گہرا رنج و غم اور افسوس کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی اور عالمی امن کی خلاف ورزیوں پر اقدامات اٹھاتے ہوئے عالمی قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ ہم مشکل کی اس گھڑی میں فلسطین اور ایران کے ساتھ ہیں۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائد محمد نواز شریف کی رہنمائی، وزیر اعظم شہباز شریف کی شاندار روایات پر چلتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی انتھک محنت 1 سال میں آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، پسماندگی، بدامنی، گندگی، ماحولیاتی آلودگی سے نجات پاتے ہوئے ستھرے، صحت مند، ترقی، تعلیم اور کھیل کے میدان میں آگے بڑھتے پنجاب میں بدل کر تاریخی تبدیلی کی مثال بنا دیا ہے۔ ماضی میں عوام حکومتی اداروں کے دروازے کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کی حکومت میں آج صوبائی محکمے گھر کی دہلیز پر رمضان پیکج پہنچانے کی طرف
हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहतराम यकीनी बनाते हुए दरवाजे खटखटा कर अवाम की खिदमत की नई रवायत कायम कर रहे हैं। गरीब के सर पर अपनी छत, मजदूर के हाथ में हिम्मत कार्ड, किसान के हाथ में जदीद मशीनरी, हाथ किसान कार्ड है। नौजवान के हाथ में लैपटॉप, दूसरे में तालीमी वजीफा है। मुल्क के अंदर और बाहर तरबियत और हुनरमंदी के लातादाद मौके हैं। रोजगार और खेल के मैदानों के दरवाजे इन पर खोल दिए गए हैं। बच्चे और बच्चियों को मोटरसाइकिल और स्कूटीज मिल रही हैं। सनत का पहिया चल रहा है तो गरीब का चूल्हा भी जल रहा है। कारखाने की चिमनी से निकलने वाला धुआं मजदूर के रोजगार की गवाही और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को मौलिक मवाद के जहर से पाक करके माहौल को भी बचाया जा रहा है। बच्चों को जदीद मेयार की तालीम के साथ दूध और खाना मिल रहा है। घर बन रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। आईटी और सनत के शहर आबाद हो रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वाईफाई आम है। ग्रीन इनिशिएटिव फलता फूलता खेत से मंडी तक जुड़ता माल मवेशियों की बढ़ती तादाद आपकी ज़खायर से तरक्की पाता और स्मॉग से पाक पंजाब उभर रहा है। तारीख में पहली दफा किसी भी वजीर आला पंजाब के दौर में साल के 365 दिनों में 6104 मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, जबकि हर दिन में कम से कम 16 मंसूबे मुकम्मल हुए। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का हर दिन कामयाबी, कामरानी, अवाम की खिदमत, मेहनत की काबिले फख्र कहानी है। अवाम की जिंदगी नहीं, ज़राअत, सनत, सकाफत, सियाहत समेत सूबे के हर शोबे में बेहतरीन ठोस बुनियाद रख दी गई है। फरसूदा निजाम, तरीके और सोच बदल रही है। पॉलिसियां ही नहीं, पूरा निजाम बदल रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी में ढल रहा है। शहर हो या देहात, एक साल में गवर्नेंस की रफ्तार, मेयर और सिम बदल दी है, जो अगले 4 साल में पंजाब को जदीद दुनिया के तरक्की याफ्ता सूबों के मेयर की साफ में ला खड़ा करेगा और सूबे का मुआशी, समाजी और गवर्नेंस का पूरा लैंडस्केप ऐसे ही तब्दील होगा जैसे हमने गुज़िश्ता ईद उल अज़हा पर सूबा भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा मिसाली सफाई को यकीनी बनाया है। इंशाअल्लाह सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज तो तेरे हजार हा शजर सायादार राह में है। अल्लाह के फजलो करम से मरियम नवाज साहबा ने ये वादा पूरा कर दिखाया जो उन्होंने वजारत आला का हलफ उठाने के बाद ऑपोजिशन के बेंचों पर खुद जाकर कहा था कि वो किसी सियासी तासुब और तफरीक के बगैर पूरे सूबे की खिदमत करेंगी। अल्लाह के फजल से पूरा पंजाब गवाही दे रहा है। हर खित्ते, हर तबके, हामी या मुखालिफ की तकसीम से बाला तर होकर पंजाब के हर कोने, हर शहरी की खिदमत हुई है। और सबसे बढ़कर जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला की रहमत से अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की गड़बड़ नहीं हुई, कोई एक स्कैंडल नहीं आया, बल्कि सूबा पंजाब खिदमत के साथ साथ शफाफियत और गुड गवर्नेंस की मिसाल बनकर सामने आया है। कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये रोशन, ताबिंदा और काबिले फख्र रिवायात आने वाले 4 साल में मजीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर,
ये बजट सिर्फ एक मालियाती दस्तावेज नहीं बल्कि अवामी खिदमत का हमारा वो इक्तिसादी मुआशी मुआशरती विजन है जिसके तहत माली साल 2024-25 में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी हुकूमत ने सूबा पंजाब में इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के जरिए सूबे को तरक्की की सही सिमत गामजन किया है। ये बजट और माली साल 2024-25 का बजट बिलाशुबा पंजाब की मालियाती तारीख में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का दर्जा रखते हैं, जिनके तहत माजी की हुकूमतों के बरक्स पहली दफा महज वीकन मोटर की बजाय ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया गया है। इस सिलसिले में बिलखसूस तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, आबाशी, खवातीन और नौजवानों के अमूर, IT और स्किल्स डेवलपमेंट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्वाकल्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तवानाई, स्पोर्ट्स, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। हम तभी एक मजबूत कौम बन सकते हैं जब हर फर्द, खास तौर पर नौजवानों को आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, हमने हुकूमत संभाली तो पूरा निजाम मफलूज था। माली बदनज़मी, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से अवाम का कोई पुरसाने हाल ना था। मगर वजीर आला पंजाब शरीफ की पुरअज़म क़यादत में हमने जामे मुआशी पॉलिसियों और माली जज्ब और ज़ब्त से इन तमाम तर मुश्किलात पर काबू पाकर पंजाब की तामीर और तरक्की के ज़िमन में एक नया बाब रकम किया। माली साल 2024-25 का बजट वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तारीख साज मंसूबों और फलाही इक़दामात का एक लाया अमल था। अपनी एक साल की कारकर्दगी से हमने ये साबित किया कि वो बजट महज वादों का मजमूआ ना था बल्कि वो ख्वाब थे जिन्हें हमारी हुकूमत ने दिन रात की जहद मुसलसल से मुकर्ररा अहदाफ की तकमील से ताबीर दी है। रिवायती तरीकाकार से हटकर हमारी हुकूमत ने पहली मर्तबा एक ऐसी जामे पॉलिसी दस्तावेज तैयार की है जिसमें हमारे दौरे हुकूमत के पहले साल में शुरू किए गए तमाम फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तफसीलात शाया की गई है, जिनमें से चीदा चीदा मंसूबों की कुछ तफसील अर्ज करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, 10 अरब रुपए की लागत से वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का आगाज किया गया, जिसके तहत अब तक 50,000 तलबों को लैपटॉप फराहम किए गए हैं। 3.6 अरब रुपए की लागत से वजीर आला स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत 3500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों और बच्चियों की ग़िज़ाई नशोनुमा के लिए दूध की फराहमी को यकीनी बनाया। तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 55,000 मुस्तहिक व बासलाहियत तलबा को मेरिट पर अंडर ग्रेजुएट वसाइफ दिए गए। 67 करोड़ रुपए सर्व करके लाहौर में ऑटिज्म स्कूल की तामीर का आगाज किया गया, जहां 400 से जायद खसूसी बच्चों को इनफरादी तालीम, थेरेपी और लाइफ स्किल्स की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 72 अरब रुपए की लागत से लाहौर में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का क़याम अमल में लाया जा रहा है।
جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال ہوگا۔ 8.6 ارب روپے کی لاگت سے سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور 8.8 ارب روپے کی لاگت سے لاہور میں جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 25.2 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کے 29 ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کی ری ویمپنگ کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ راولپنڈی، میاں والی اور ملتان بہاول نگر میں 11 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 ایئر ایمبولینسز چلائی گئیں۔ ان کے ذریعے تاحال 167 شدید زخمی مریضوں کی جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار 7 موٹر ویز پر ایمرجنسی ایمبولینس سروسز متعارف کروائی جا رہی ہیں، جن کے لیے اب تک 44 کروڑ روپے کے فنڈز استعمال کیے جا چکے ہیں۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام کے تحت پنجاب میں 20,000 مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولتیں فراہم کی گئی۔ سی ایم چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے توسط سے 4,300 سے زائد بچوں کی مفت ہارٹ سرجری کی جا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹرانسپلانٹ پروگرام کے تحت گردے، بون میرو، کارنیا ٹرانسپلانٹ کے مفت آپریشن جاری ہیں، جن سے اب تک سینکڑوں مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ 11.1 ارب روپے کی لاگت سے دائمی امراض کی ادویات کی گھر گھر مفت فراہمی کے لیے سی ایم فری میڈیسن پروگرام، جس کے لیے 56 ارب روپے مختص کیے گئے، کے تحت اب تک 2 کروڑ سے زائد مریض مستفید ہو چکے ہیں۔ 39 ارب روپے کی لاگت سے 1026 پی ایچ یوز اور 191 آر ایچ سیز کی ری ویمپنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے 2,503 بی ایچ یوز کو مریم ہیلتھ کلینک میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے فیز 1 میں مریضوں کو دور دراز کے علاقوں میں معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 2 ارب روپے صرف کر کے ضلعی ہسپتالوں میں کیتھ لیبز کی تنصیب اور دل کے امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید مشینری فراہم کی گئی ہے۔ پنجاب میں 1 ارب روپے کی لاگت سے پاپولیشن مینجمنٹ اور فیملی پلاننگ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں میں بہبود آبادی اور تولیدی صحت سے متعلق آگاہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں 4.2 ارب روپے کی خطیر رقم سے ایک اور جامع منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے، جو آئندہ مالی سالوں میں جاری رہے گا۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے کسان کارڈ اسکیم کے تحت 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو بیج کھاد اور زرعی ادویات کے لیے 106 ارب روپے مالیت کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ 9.5 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت چھوٹے کسانوں کو سبسڈی پر اب تک 9,500 ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ سی ایم ویٹ سپورٹ پروگرام کے تحت گندم کے 5 لاکھ سے زائد کاشتکاروں کو 5,000 فی ایکڑ کی بنیاد پر 11 ارب روپے سے زائد کی مالی معاونت فراہم کی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1.1 ارب روپے کی لاگت سے ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگری مالز کی اسکیم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت کسان بھائیوں کے لیے جدید ایگری انپٹس ایک ہی چھت تلے فراہم کرنے کی سہولت متعارف کروائی جا رہی ہے۔ ایگرو فورسٹری کے فروغ کے لیے 2,950 ایکڑ پر شجر کاری مکمل کر لی گئی ہے اور اسی ضمن میں 122 ٹیوب ویلز بھی نصب کیے جا چکے ہیں۔ سی ایم انٹرنشپ فار ایگریکلچر گریجویٹ پروگرام کے ذریعے
1000 سے زائد نوجوانوں کو 60,000 रुपए माहाना की बुनियाद पर इंटर्नशिप वज़ाइफ दिए गए, जिनका मकसद ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी को यकीनी बनाकर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस को फरोग देना है। चार इशारिया 4 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड स्कीम के जरिए मवेशी पाल किसानों को बिला सूद कर्जे दिए गए। 5 अरब रुपए की लागत से 400 एकड़ डेमो फार्म, हैचरी लैब और रिवॉल्विंग लोन के क्याम से एक्वाकल्चर फॉर श्रिम्प फार्मिंग के मंसूबे को शुरू किया गया। 8.7 अरब रुपए की लागत से शांगा मांगा और दीगर मकामात पर माहौलियाती सियाहत के फरोग के मास्टर प्लानिंग की जा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और क्लाइमेट चेंज के इदारे को मौसर तौर पर फ़ाल बनाने के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए, जिनके जरिए जदीद टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, इस्लाहात और माहौलियाती मंसूबों को मुतारिफ करवाया गया है। इन काविशों के बायस पंजाब में आलूदगी की सतह में वाज़े कमी लाई गई। 85.5 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का बेमिसाल मंसूबा शुरू किया गया। सीएम डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम के तहत 64 अरब रुपए की लागत से 3,488 स्कीमें मुकम्मल की गईं। 17 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 50 स्कीमों का आगाज किया गया। $5.6 अरब रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले स्मार्ट सेफ सिटीज मंसूबा 19 अजला में जारी है, जिसके जरिए फेशियल रिकग्निशन, ड्रोन और निगरानी के जदीद निज़ाम फाल किए जा रहे हैं। लाहौर के 400 मामी मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत मुहैया की गई है, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। अब तक 1.7 करोड़ सार्फिन इस मंसूबे से मुस्तफीद हो चुके हैं। पंजाब की खवातीन को जदीद IT कोर्सेज और रोजगार की फराहमी के जरिए बाख्तियार बनाया जा रहा है। 1 अरब रुपए की लागत से ताहाल 27,000 खवातीन को 6 माह की ट्रेनिंग, वजीफे और टूल किट्स फराहम की गई हैं। हमारी हुकूमत ने 2024-25 में सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 1550 स्कीमों का आगाज किया, जिनमें से 1300 से ज्यादा स्कीमों को मुकम्मल करके 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की बहाली और तामीर का अमल भी मुकम्मल किया गया। 133 अरब और 147 अरब रुपए की लागत से रोड्स रिहेबिलिटेशन 2 और रोड्स रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स का आगाज किया गया, जिसके जरिए न सिर्फ 7,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की बहाली को यकीनी बनाया गया, बल्कि 70 से ज्यादा चौराहों की तमीर नौ का काम शुरू किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 40 अरब रुपए के फंड से अपनी नौयत की पहली 527 माहौल दोस्त बसों की खरीदारी का अमल जारी है। इनमें से 27 माहौल दोस्त बसें लाहौर की सड़कों पर रवाना हैं, जो कि न सिर्फ शहरियों की आमदोरफ्त में कारआमद साबित हो रही हैं, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में काबू पाने में मददगार हैं। 2.5 अरब रुपए की लागत से मौजूदा साल में तकरीबन 17,000 तलबा को इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स मुहैया की गई। इन सार्फिन में से 5,000 से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। 3.8 अरब रुपए की लागत से शुरू किए गए गारमेंट सिटी मंसूबे के तहत कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 2 सिलाई यूनिट्स कायम किए गए, जिनकी सोलराइजेशन भी मुकम्मल कर ली गई है। इस सिलसिले में ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 500 खवातीन अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है, जबकि दीगर बैचेस की तरबियत जारी है। 19 अरब रुपए की
لاگت سے شروع کیے گئے آسان کاروبار اسکیم اور آسان کاروبار فائنانس اسکیم کارڈ کے تحت مجموعی طور پر 70 ارب روپے مالیت کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دے کر بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے۔ 6.1 ارب روپے کی لاگت سے کھیلتا پنجاب پروگرام کے تحت 45 منصوبے شروع کیے گئے جن کا مقصد پنجاب بھر کے کھیل کے میدانوں کو بہتر بنانا ہے۔ مزید ریہیبلیٹیشن اور سپورٹس کمپلیکسز کے منصوبے کے تحت بھی 58 اسکیموں کا آغاز کیا گیا۔ مقامی کرکٹ کے ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے لیے سیالکوٹ فیصل آباد میں 2.3 ارب روپے کی لاگت سے کرکٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 12.8 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کے تحت تقریباً 90 لاکھ خاندانوں کے 3.25 کروڑ افراد کی ڈیجیٹل رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے، جس کے تحت ان کی سماجی اور اقتصادی معلومات کا ڈیٹا بیس تیار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب بستر پروگرام کے تحت 6.6 لاکھ سے زائد سرکاری خدمات فراہم کی گئیں، جن میں 60,000 خدمات گھر کی دہلیز پر دی گئی۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا سیاسی ویژن ایک ایسے پنجاب کی تشکیل ہے جہاں پر ہر شہری کو صحت، تعلیم، روزگار، تحفظ میسر ہو، جہاں ترقی صرف بڑے شہروں تک محدود نہ ہو بلکہ دیہی اور پسماندہ علاقوں تک بھی یکساں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھی ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کو براہ راست ریلیف مہیا کر رہا ہے۔ ان میں نوجوان، طلبہ، کسان، صنعتکار، اقلیتیں، خصوصی افراد، ہنرمند بچیاں اور بچے، مزدور، مریض سبھی شامل ہیں۔ یہی ویژن آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تشکیل میں ہمارے لیے مشعل راہ بنا ہے، جس کے ذریعے ہم نے وسائل کی منصفانہ تقسیم، غربت کے خاتمے اور روزگار کے یکساں مواقعوں کی فراہمی کو اپنے بجٹ کی حکمت عملی کا مرکز بنایا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی سطح پر اور وزیر اعلیٰ پنجاب شریف صاحبہ کی دانش مندانہ معاشی حکمت عملی کے تحت صوبائی سطح پر کی گئی مربوط کاوشوں کے نتیجے میں گزشتہ ایک سال کے دوران ملکی جی ڈی پی کی شرح نمو میں اضافہ ہوا، جو کہ اب 2.7% تک پہنچ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح 4.7% کے ساتھ پچھلی کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، جبکہ شرح سود 22% سے کم ہو کر 11% ہو گئی ہے۔ ان پالیسی اقدامات کے نتیجے میں ترسیلات زر بڑھ کر 31.2 ارب ڈالر ہو چکی ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 31% زائد ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.9 ارب ڈالر کے سرپلس میں بدل چکا ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 16.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جو کہ مستحکم ہوتی ملکی معیشت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے میری اپوزیشن کے اپنے محترم دوستوں سے گزارش ہوگی کہ میری گزارشات پر صبر و تحمل، کھلے دل و دماغ اور مثبت سوچ کے ساتھ غور فرمائیں، کیونکہ یہ بجٹ نہ صرف پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے، بلکہ حکومت پنجاب کے ان ناقابل ذکر معاشی اور انتظامی اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جس سے صوبہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں
एक नए बाप का इजाफा होगा। जनाब स्पीकर, माली साल 2025-26 का बजट हमारी तरक्याती तरजीहात पर मबनी मुआशी हिकमत अमली में खास तौर पर अवामी फलाह, इक्तसादी बहाली और खदमात की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाया गया है। ये बजट बिलाशुबा चीफ मिनिस्टर पंजाब के इस विजन की ताबीर है जिसका मकसद हमारे तबके तक तरक्की के समरात यकसा तौर पर पहुंचाना है। 2025-26 के मजमूई बजट का तखमीना 5,335 अरब रुपए है। इसमें गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,706.5 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें तनख्वाहों, पेंशन, पीएफसी, ट्रांसफर और सर्विस डिलीवरी की मदद शामिल हैं। यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि माजी के बरक्स इन अखराजात में सिर्फ 6% इजाफा किया गया है। इसी तरह करंट कैपिटल अखराजात की मद में 590.2 अरब रुपए भी मौजूदा बजट का हिस्सा बनाए गए हैं। मुझे ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस हो रही है कि इस मर्तबा हमारी हुकूमत पंजाब सूबे की तारीख का रिकॉर्ड साज तरक्याती बजट पेश करने जा रही है, जिसकी कुल मालियत 1240 अरब रुपए तजवीज की गई है, जो कि मौजूदा माली साल की निस्बत 47% ज़ायद है और पंजाब की तारीख में जनाब स्पीकर ये हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट बजट है, जो 1240 अरब का इंशाअल्लाह ताला अगले साल के लिए रखा गया है। और मजमूई तौर पर बजट का 23% बनता है। ये अमर भी काबिल इत्मीनान है कि इस बजट में अकाउंट टू फूड के तहत तजवीज करदा अखराजात माली साल 2024-25 के मुकाबले में 88% कम होकर 58.3 अरब रुपए रह गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने दिहाइयों से जमाशुदा गर्दशी कर्जों की अदायगी के जरिए सरकारी खजाने के मालियाती बोझ में नुमाया कमी को मुमकिन बनाया, जो बिलाशुबा हमारी हुकूमत की बेहतरीन मुआशी प्लानिंग का मुंह बोलता सबूत है। यही वजह है कि अंदरूनी कर्जों की अदायगी भी रिकॉर्ड 94% कमी आई है। जनाब स्पीकर, मुकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए इस बजट में 764.2 अरब रुपए के फंड अबूरी पीएफसी के तहत मुख्तस किए गए हैं, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए बिरतरतीब 150 अरब और 20 अरब रुपए खसूसी ग्रांट्स की सूरत में फराहम किए जाएंगे। इस इकदाम से निचली सतह पर खदमात की बेहतरी और बल्दियाती इदारों की माली खुदमुख्तारी को फरोग मिलेगा। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फलाही रियासत के तस्वुर के ऐन मुताबिक पंजाब के अवाम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 70 अरब रुपए का अलग पैकेज भी मौजूदा बजट में तजवीज़ किया गया है, ताकि मुआशरे के कमजोर तबकात की मदद यकीनी बनाई जा सके। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में FTP के तहत सूबा पंजाब के लिए 4,062.2 अरब रुपए की वफाकी तरसीलात का तखमीना लगाया गया है, जबकि सूबाई आमदन की मद में पंजाब ने 828.2 अरब रुपए के ऑन सोर्स रेवेन्यू का हदफ मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 340 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 135.5, एक्साइज एंड टैक्सेशन 70 अरब रुपए, माइंस एंड मिनरल 30 अरब रुपए के साथ नुमाया हैं। इसी तरह कैपिटल रिसीप्ट के तहत फॉरेन फंडेड प्रोग्राम्स, लोन्स और स्टेट ट्रेडिंग की मद में 97.9 अरब का तखमीना भी
इस बजट में मजमूई महसूलात का हिस्सा बनाया गया है। हुकूमत ने माली नज़्म-ओ-ज़ब्त को बरकरार रखते हुए वफाकी हुकूमत और IMF से किए गए मुआहदे के तहत 740 अरब रुपए का EPS भी बजट में शामिल किया गया है। ये वाज़े रहे कि इस प्रोविंशियल सरप्लस की तकमील FBR के रेवेन्यू टारगेट के हसूल से मशरूत है। जनाब स्पीकर, सोशल सेक्टर के तहत सेहत, तालीम और दीगर शोबे हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहे। इन शोबाजात के तहत फराहम की जाने वाली खिदमात के असरात न सिर्फ दूररस होते हैं बल्कि इनके जरिए आम आदमी की जिंदगी में हकीकी बेहतरी लाई जा सकती है। यही वजह है कि हमारी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में सोशल सेक्टर के शोबे में मजमूई तौर पर 494 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जो कि कुल तरक्याती बजट का 40% है। तालीम के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मद में 148 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि माली साल 2024-25 की निस्बत 127% ज्यादा हैं। इसके अलावा गैर तरक्याती मद में भी अगले माली साल के लिए तालीम के शोबे में 661 अरब रुपए के खतीर फंड मुख्तस किए गए हैं, जो कि मजमूई गैर तरक्याती अखराजात का 24.4% बनते हैं। माली साल 2025-26 में हमारी हुकूमत तालीम के शोबे में न सिर्फ पहले से मुतारिफ शुदा बहुत सी कामयाब प्रोग्राम का तसलसल जारी रखने का इरादा रखती है, बल्कि मुतअद्दिद नए मनसूबा जात और इकदामात शुरू करने जा रही है, जिनके यकीनन दूररस असरात मुरतब होंगे। माली साल 2025-26 में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 15 अरब रुपए की लागत से मुस्तहिक और बासलाहियत तलबा को वज़ाइफ दे के तालीम के बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे, ताकि पंजाब का कोई भी मुस्तहिक होनहार तालिब इल्म वसाइल की कमी के बायस आला तालीम से महरूम ना रहे। मैं यहाँ आपकी तवज्जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम 5.9 अरब रुपए की लागत के अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जानिब मबजूल कराना चाहूँगा, जिसके ज़रिए माली साल 2024-25 में 4.5 अरब रुपए की मालियत से 55,000 तलबा को तालीमी वज़ाइफ की फराहमी मुमकिन बनाई गई। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम होनहार तलबा के लिए बिल तरतीब 27 अरब और 10 अरब रुपए की लागत से शुरू की जाने वाली CM पंजाब लैपटॉप स्कीम के तहत अब तक 8.5 अरब रुपए की लागत से 40,000 तलबा को लैपटॉप फराहम किए जा चुके हैं, ताकि डिजिटल तालीम का फरोग मुमकिन बनाया जा सके। इस कामयाब प्रोग्राम के तसलसल को जारी रखते हुए इस बजट में भी इस प्रोग्राम के लिए 15.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत आइंदा माली साल में मजीद 1,12,000 से ज्यादा होनहार तलबा को लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पंजाब में पहली दफा पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत सरकारी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स के जरिए इजाफी क्लासरूम्स, IT लैब्स की तामीर, मिसिंग फैसिलिटीज की फराहमी और खस्ता हाल इमारत की तामीर नौ के लिए 40 अरब रुपए की लागत से एक वसील बुनियाद मंसूबा भी मौजूदा बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है। पीमा के तहत 4 अरब रुपए की लागत से सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का मंसूबा भी तजवीज किया गया है, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों को जदीद खतूर पर इस्तवार करके इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हम पल्ला या इनसे बेहतर बनाना है। इसके अलावा बच्चों और बच्चियों के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर, तालीम के मेयार और तदरीसी तरीकाकार को जदीद खतूत पर इस्तवार करके
ड्रॉप आउट रेशो में कमी और बेहतर तालीमी नताइज के हसूल के लिए 5 अरब रुपए आइंदा साल खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ पंजाब के 36 अजला में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए 5 अरब रुपए की लागत से आला मेयार के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस का क्याम भी बजट का हिस्सा है। मजीद बराह पंजाब के 10 डिवीजन में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के नाम से एक जामे मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 3 अरब रुपए इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। 35 अरब रुपए की लागत से पंजाब में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम प्राइवेट पार्टिसिपेशन के जरिए तालीम की फराहमी का मेयार का प्रोग्राम बजट 2025-26 में शामिल किया गया है, ताकि निजी स्कूलों को माली मुआवनत देकर कम आमदनी वाले खानदानों के बच्चों को मुफ्त मेयारी तालीम फराहम की जा सके। माली साल 2024-25 पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी बिलाशुबा तालीम के शोबे में हमारी हुकूमत का एक इनकलाबी कदम है। इस अथॉरिटी के तहत निसाब, किताब, इम्तिहान और ट्रेनिंग के बिखरे हुए अज्जा को यकजा करके इनकी इस्लाह का एक मजबूत निज़ाम तश्कील दिया गया है। एक्टा के लिए माली साल 2025-26 में 3.7 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। सीएम पंजाब के विजन की रोशनी में तालीम के शोबे में माशरती मुसावात, सोशल इंक्लूजन के रहनुमा असूलों की पैरवी करते हुए माली साल 2024-25 में 6 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया, जिसका मकसद जनूबी पंजाब के ग़िज़ाई किल्लत से मुतासरा 3 अजला में ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए सेहतमंद ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाना है। और इसके जरिए अब तक 4 लाख से ज़ायद तलबा मुस्तफीद हो चुके हैं। इस प्रोग्राम की कामयाबी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने माली साल 2025-26 में भी इसके लिए 7 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है और इसका दायरा कार 8 अजला तक बढ़ाया जा रहा है। एक माँ के तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुसूसी बच्चों की जिंदगी में बेहतरी लाने और इन्हें तालीम दिलाने और हुनर सिखाने में खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। स्पेशल एजुकेशन के शोबे में तरक्याती बजट की मद में 5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो पिछले साल की निस्बत 1.5 गुना ज्यादा हैं। स्कूल मील प्रोग्राम के दायराकार को वसी करते हुए स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ज़ेरे तालीम डिफरेंटली एबल्ड तलबा के लिए भी 1.5 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर मील प्रोग्राम के मंसूबे को मौजूदा बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके अलावा खुसूसी तालीमी इदारों में ट्रांसपोर्ट की सहूलत की फराहमी के लिए 2025-26 में 1.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मंसूबे के तहत मुंतखब अजला में डिफरेंटली एबल्ड तलबा को हुकूमत की तरफ पिक एंड ड्रॉप सर्विस मुहैया की जाएगी। साल 2024-25 में 67 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के पहले ऑटिज्म स्कूल की बुनियाद भी रखी गई है, जो अब तकमील के मराहिल में है। हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा ख्वातीन पर मुश्तमिल है, जिनकी कौमी माशरती धारे में शमूलियत बिलाशुबा हमारी मजमूई इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। यही वजह है कि ख्वातीन को तालीम के मुसावी मौके फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब सूबा भर में 8 नए गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेजेस फॉर गर्ल्स कायम करने जा रही है, जिसके लिए मौजूदा बजट में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद बरां तलबा को जदीद डिजिटल और IT स्किल से आरास्ता करने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम
कॉलेजेस में आईटी लैब्स भी कायम की जाएंगी, जिनके लिए मौजूदा बजट में 2 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबे की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब की यूनिवर्सिटीज में आला तालीम के फरोग के लिए 25 अरब रुपए के खतीर फंड्स भी आइंदा माली साल के बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं, जो पिछले माली साल की निस्बत 8 गुना ज्यादा है। इसी तरह आइंदा बजट के तखमीने में कसूर में मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 2 अरब रुपए तजवीज किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए निहायत फख्र महसूस हो रहा है कि पिछले बजट की तरह इस बजट में भी सेहत का शोबा हमारी तवज्जो का मरकज है और आइंदा माली साल में तरक्याती मद में मजमूरी तौर पर सेहत आमा के शोबे के लिए रिकॉर्ड 181 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि मौजूदा माली साल की निस्बत 131% ज्यादा हैं। इसके साथ साथ गैर तरक्याती मद में भी सेहत आमा के शोबे के लिए अगले माली साल में 450 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं, जो कि मजमूई गैर तरक्की अखराजात का 16% बनते हैं। हमारी हुकूमत ने पंजाब की तारीख में पहली दफा सरकारी अस्पतालों में जदीद HRMIS सिस्टम के निफाज के जरिए न सिर्फ बेहतर इंतजामी कंट्रोल को मुमकिन बनाया है, बल्कि सेहत के शोबे में फकीदुल मसाल तरक्याती मंसूबों का आगाज भी किया है, जिनकी एक झलक मैं पेश करना चाहूंगा। कैंसर जैसे मौलिक मर्ज के जदीद इलाज के लिए 2024-25 में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक फकीदुल मिसाल अस्पताल की बुनियाद रखी गई, जिसके लिए 2024-25 में 14 अरब रुपए के फंड्स का इजरा किया गया। 915 बेड्स पर मुश्तमिल 72 अरब रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस अस्पताल के लिए इस बजट में भी 12 अरब रुपए की खतीर रकम रखी जा रही है। इसी तरह सरगोदा में 8.6 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और लाहौर में 8.8 अरब रुपए की लागत से बनने वाले जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए भी माली साल 2025-26 में बिल तरतीब 2.6 अरब और 2.8 अरब के फंड मुख्तस किए गए हैं। याद रहे कि इन दोनों मंसूबों के लिए अब तक 6 अरब रुपए के फंड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा में मेडिकल व तिब्बी आलात की फराहमी के लिए 2.3 अरब रुपए फराम कर दिए गए हैं, जबकि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसी मद में 4.5 अरब रुपए इस बजट में फराम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों अस्पताल माली साल 2025-26 में मुकम्मल फाल कर दिए जाएंगे। अवामी खिदमत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम और लैंड एक्विजिशन के लिए माली साल 2025-26 में मजमूई तौर पर 109 अरब रुपए की खतीर रकम का तखमीना लगाया गया है। इस मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के तहत 54 अरब रुपए की लागत से लाहौर शहर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल 2 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक ब्लड डिजीजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, specialized medical hospital and medical college, 1000 bedded cardiac institute, medical university, state of the art diagnostic lab and center of excellence for nursing education पर मुश्तमिल 7 मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। नारवाल, उकाड़ा और लिया में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए इस बजट में मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। बहावलपुर और रहीम यार खान में 4 अरब रुपए की लागत से बर्न यूनिट के क़याम का मंसूबा भी मौजूद
موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جل جانے والے مریضوں کو فوری علاج کی سہولت میسر ہو اور نشتر ہسپتال ملتان میں قائم برن یونٹ کے پیشنٹ لوڈ میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں ٹیچنگ ہاسپٹل کے قیام کے لیے 7 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں راولپنڈی میں چلڈرن ہاسپٹل کے قیام کے لیے 8.5 ارب روپے کا تخمینہ بھی اس موجودہ بجٹ کا حصہ ہے۔ میرے لیے بات قابل صد افتخار و اطمینان ہے کہ اس بجٹ میں پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 79.5 ارب روپے کی خطیر رقم سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ سال 2024-25 میں بھی اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 56 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے۔ اس ضمن میں سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج دائمی امراض میں مبتلا تقریباً 2 کروڑ سے زائد مریضوں کو 11.1 ارب روپے مالیت کی مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ حکومت پنجاب کے اس انقلابی اقدام نے بلا شبہ ان امراض کی مہنگی دوائیات تک عوام کی رسائی کو آسان بنایا۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ 5 سال سے تعطل کا شکار مفت انسولین کی فراہمی کے عمل کو بھی موجودہ مالی سال میں اثر نو بحال کیا۔ بذریعہ انسولین کارڈ پروگرام ذیابیطس کے شکار 1600 سے زائد بچوں کو ہوم ڈیلیوری کے ذریعے انسولین کی فراہمی ممکن بنایا۔ پنجاب کی عوام کے لیے سستے اور معیاری علاج معالجے کی مفت فراہمی کو 25 ارب روپے کی خطیر لاگت سے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت یقینی بنایا۔ اس بجٹ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مالی سال 2024-25 میں شروع کیے جانے والے چیف منسٹرز پیڈیاٹرک ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت اب تک پنجاب بھر کے 4300 سے زائد دل کے امراض میں مبتلا بچے مفت علاج کی سہولت سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ آئندہ مالی سال میں بھی اس پروگرام کے لیے 3.2 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مالی سال 2024-25 میں ہماری حکومت نے چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کا کامیاب آغاز کیا اور اس پروگرام کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے 3.6 ارب روپے کی لاگت سے اگلے مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ مزید برآں سی ایم ڈائلسس پروگرام سے پنجاب بھر میں اب تک 2 ارب روپے کی لاگت سے 20,000 مریض مفت ڈائلسس کی سہولت حاصل کر چکے ہیں اور اسی تسلسل میں 8.7 ارب کے تخمینے سے آئندہ مالی سال میں بھی اس پروگرام کو جاری رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر میں ضلعی سطح پر 5 ارب روپے کی لاگت سے کیتھ لیبز کے قیام کا منصوبہ بھی موجودہ بجٹ کا حصہ ہے، جس کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد امراض قلب کی بروقت تشخیص و علاج اور بڑے شہروں کے ہسپتالوں پر بوجھ میں کمی لانا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں بھی اس منصوبے کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے تحت 1100 سے زائد بی ایچ یوز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے اب تک تقریباً 9.5 لاکھ سے زائد مریضوں کو کم لاگت سے معیاری علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ ان ہیلتھ کلینکس کی افادیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں بھی 9 ارب روپے کی لاگت سے مفاد عامہ کے اس ترقیاتی منصوبے کو مزید توسیع کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں اس امر کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہماری حکومت نے 2024-25 میں 4 ارب روپے کی لاگت سے کلینک آن ویلز پروگرام بھی متعارف کروایا تھا، جو بلا شبہ ہمارا ایک فلیگ شپ انیشیٹو ہے۔
حکومت پنجاب مالی سال 2025-26 میں 12.6 ارب روپے کی لاگت سے مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ پروگرام تھرو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے تحت تقریباً 20,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ہیلتھ سیکٹر کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مالی سال 2024-25 میں بھی صوبہ بھر کے 1026 بی ایچ یوز اور 191 آر ایچ سیز کی بحالی اور ان میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 39 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی۔ اس پروگرام کے دائرہ کار کو آئندہ سال کے لیے بڑھاتے ہوئے پنجاب بھر کے بی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن کے لیے مجموعی طور پر 20 ارب روپے کے تخمینے سے 2 منصوبوں کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا تاکہ نچلی سطح تک سستی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو مکمل طور پر فعال بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں اس سلسلے میں 24/7 اور نان 24/7 بی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن کے لیے اگلے مالی سال میں بالترتیب 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے بقیہ رہ جانے والے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے لیے ساز و سامان اور فرنیچر کی فراہمی کے منصوبے کا فیز 2 بھی اس بجٹ میں شامل کیا گیا ہے جس کی کل لاگت 10 ارب روپے ہے۔ علاوہ ازیں 3 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے 80 بی ایچ یوز اور 6 آر ایچ سیز کی خستہ حال عمارت کی تعمیر نو کا ایک منصوبہ بھی اس بجٹ کا حصہ بنایا گیا۔ مزید برآں موجودہ خستہ حال ڈسپینسریز اور ایم سی ایس سینٹرز کی تعمیر نو اور بحالی اور ان میں ساز و سامان فرنیچر کی فراہمی کے لیے بالترتیب 10 ارب اور 3 ارب روپے کی خطیر لاگت سے 2 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں ہماری حکومت 3 ارب روپے کی لاگت سے پرفارمنس بیسڈ فائنینسنگ کے تحت مریم نواز دیہی ہسپتال سکیم بھی شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت آر ایچ سیز کو مریم نواز ہسپتال کے طور پر اپ گریڈ کر کے امراض نسواں، جنرل سرجری و انستھیزیا وغیرہ کے طبی ماہرین پر مشتمل ٹیموں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ اس اسکیم میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ان ٹیموں کو مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ دیہی سطح پر معیاری علاج کی فراہمی کو فروغ دیا جا سکے اور ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز کی جانب غیر ضروری ریفرلز کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں ایمرجنسی سروسز کی بلا تعطل اور بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب کی 39 تحصیلوں میں فائر سروسز باہم پہنچانے کے لیے اور 33 نئی تحصیلوں اور ٹاؤنز میں ریسکیو سٹیشنز کے قیام کے لیے بالترتیب تقریباً 2 ارب روپے کے تخمینے لگائے گئے ہیں، جبکہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز بننے کے خواہشمند افراد کے لیے بھی پنجاب حکومت 1 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو ای ایم ٹی انٹرنشپ پروگرام متعارف کروانے جا رہی ہے جس سے تقریباً 3,500 لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں زراعت، لائف سٹاک اور آبپاشی کے سیکٹرز کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 123 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56.2 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کسان کی خوشحالی معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ ہم نے جب اقتدار سنبھالا تو زراعت کا شعبہ اور کسان مایوسی اور حکومت کی عدم توجہ کا شکار تھے۔ ہماری حکومت نے فارمر سینٹرک اپروچ اپنائی، مسائل میں گھرے کسان کو جدید زراعت کی طرف لائے اور استحصالی ہتھ کنڈوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کی انقلابی سوچ پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ مالی وسائل کی ترسیل
اور جدید زرعی مشینری اور آلات رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے انقلابی منصوبے شروع کیے۔ آئندہ 2-3 سالوں میں اس کے ثمرات کسان اور پورے زرعی شعبے کو ملیں گے۔ مالی سال 2024-25 کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے کے خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو موجودہ مالی سال سے 24% زیادہ ہیں۔ ہماری حکومت نے 2024-25 میں زرعی پیداوار کو فروغ دینے اور جدید مشینری تک کسانوں کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز کیا، جس کے تحت 9,500 کسانوں کو 9.7 ارب روپے کی سبسڈی سے ٹریکٹرز کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ زرعی شعبے کے علاوہ یہ اسکیم ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ چنانچہ اسکیم کو جاری رکھتے ہوئے اگلے مالی سال میں 5.5 ارب روپے کی لاگت سے اس اسکیم کے فیز 2 کا اجرا کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام کے نام سے ایک نئے پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اگلے مالی سال میں 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ موجودہ مالی سال میں شروع کی گئی کسان کارڈ اور سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبویل اسکیموں کی کسان بھائیوں میں شاندار پذیرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اسکیموں کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کے لیے بالترتیب 6.3 ارب روپے اور 8.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ سال 2024-25 میں پنجاب بھر کے تقریباً 10 لاکھ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے 106 ارب روپے سے زائد مالیت کے بلا سود زرعی قرضے فراہم کیے گئے، جن کا مقصد کسانوں کے لیے بروقت بیج، کھاد اور دیگر اشیاء کے حصول سے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن بنانا ہے۔ ریوائول آف سٹرس سیکٹر پروگرام کے لیے اگلے مالی سال میں تقریباً 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کا مقصد نہ صرف پنجاب میں کینوں کی پیداوار میں اضافہ بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کی برآمدات بڑھانا بھی ہے۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب میں زرعی مقاصد کے لیے پانی کے ذخائر کی تعمیر و تحفظ اور ان کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے 8 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب فار واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر 2025-27 کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 1200 کھالہ جات کی پختہ لائننگ کی جائے گی۔ مزید 9 ارب اور 7 ارب کی لاگت سے سی ایم پنجاب ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانسنگ ایگریکلچرل فارم میکنائزیشن پروجیکٹ اور پروگرام کے منصوبے بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ان دونوں منصوبوں کے تحت سپر سیڈر، کمبائن ہارویسٹر، رائس ٹرانسپلانٹر، بیلر جیسی جدید زرعی مشینری درآمد اور مقامی طور پر خریداری کے لیے کسان بھائیوں کو بلا سود قرضے اور سبسڈی مہیا کی جائے گی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری حکومت مالی سال 2024-25 میں کسان بھائیوں کے لیے 60% سبسڈی دے کر 3000 سپر سیڈرز کی خریداری کو یقینی بنایا، جن کی وجہ سے نہ صرف سٹیبل برننگ کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام میں مدد ملی بلکہ زرعی پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان پوٹھوہار کے نام سے ایک نئی اسکیم بھی بجٹ کا حصہ بنائی جا رہی ہے۔ 7 ارب روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی اس اسکیم کے تحت پوٹھوہار کے ذمہ داروں کے لیے جدید آبپاشی نظام، سولر پمپس، چھوٹے ڈیموں اور جدید
تربیت کی فراہمی سے اعلیٰ منافع بخش فصلوں کی کاشت کو یقینی بنایا جائے گا۔ قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والے زرعی نقصانات سے کسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فصل بیمہ اسکیم کے تحت مالی سال 2025-26 میں 1.5 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی کھالوں، ڈرپ اریگیشن اور سولرائزیشن کے جاری منصوبہ جات کے لیے بھی 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مال مویشی ہماری دیہی معیشت کا بنیادی جز ہیں۔ معیشت میں اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں 6 ارب روپے کی لاگت سے مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہرڈ ٹرانسفارمیشن پروگرام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے حکومت ایسے زونز قائم کر رہی ہے جہاں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پر مؤثر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ ڈیری اور پروٹین فارمنگ سے منسلک برآمدات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح 4.4 ارب روپے کی لاگت سے پہلی دفعہ سی ایم پنجاب لائف سٹاک کارڈ اسکیم کے نام سے متعارف کرائی جانے والی مویشی پال کسان 2 اسکیم کو مالی سال 2025-26 میں بھی 1 ارب روپے کے فنڈز کے ساتھ جاری رکھا جا رہا ہے۔ سال 2024-25 میں اس اسکیم کے تحت 14,000 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو 27,000 روپے فی جانور کے حساب سے 1 ارب 26 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ نہری نظام پنجاب کی زرعی معیشت میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ آئندہ مالی سال میں آبی وسائل کی ترقی، نہری ڈھانچے کی بحالی اور ری ماڈلنگ کے لیے حکومت پنجاب نے مختلف منصوبے تجویز کیے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں 25 ارب روپے کی خطیر رقم 3 وسیع البنیاد منصوبوں کے لیے مختص کی جا رہی ہے، جن میں اسٹیبلشمنٹ آف واٹر ریزروائرز، واٹر کنزرویشن اینڈ واٹر یوز ایفیشنسی، واٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف واٹر سٹوریج جیسی جامع اور مفصل اسکیمیں شامل ہیں۔ ان کا مقصد پانی جیسے قیمتی وسیلے کو تحفظ اور اس کے کفایت شارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام دیہی علاقوں میں نہری پانی کی فراہمی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے زرعی معیشت میں بہتری لانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ مزید برآں پچھلی 6 دہائیوں سے نظر انداز شدہ لنک کنالز کی بحالی نو اور ری ماڈلنگ کی ضروریات کو بھی اس بجٹ میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں رسول قادرآباد لنک نہر کی ری ماڈلنگ کے لیے تقریباً 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں قادرآباد بلو کی لنک نہر کی بحالی اور دیگر ترجیحاتی نہروں کی لائننگ کے لیے اس بجٹ میں مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اسی طرح قصور اور پنڈوں کی ڈویژن میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے نیو راوی سائفن کی تعمیر کا منصوبہ بھی تجویز کیا گیا ہے، جس کے لیے اس بجٹ میں 9 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ضلع راولپنڈی میں 2280 ایکڑ تک زرعی زمین کو سیراب کرنے کے لیے 8256 ایکڑ فٹ کی گنجائش کے حامل پری سیدہ ڈیم کی تعمیر کے لیے بھی مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں 4.2 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف سیکٹرز کے اندر 795 ارب روپے کے متعدد منصوبہ جات کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ فریم ورک کا حصہ بنائے گئے ہیں، جو کہ مجموعی ترقیاتی بجٹ کا 64% ہیں۔ ان میں سے 277.4 ارب روپے کلائمیٹ اڈیپٹیشن، 371.7 ارب روپے کلائمیٹ میٹیگیشن اور 146 ارب روپے ماحولیاتی تحفظ کے سلسلے میں مختلف اداروں کی استطاعت
استعداد کار بڑھانے اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے مختلف کثیر الجہتی منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں ماحولیاتی تحفظ، جنگلات اور جنگلی اور آبی حیات کے شعبہ جات کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 40 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جیسے بین الاقوامی چیلنجز بنی نوع انسان کی بقا کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے اثرات سے نہ صرف تمام شعبہ زندگی متاثر ہوتے ہیں بلکہ ایکو سسٹم کے توازن میں بھی خلل پڑتا ہے۔ انہی خدشات کے پیش نظر ہماری حکومت نے ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ملٹی سیکٹرل اپروچ اپناتے ہوئے 2024-25 میں 100 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب ویژن اینڈ ایکشن پلان منظور کیا ہے۔ اس پلان کے 4 بنیادی جز ہیں۔ نمبر 1، کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن mitigation and low carbon development, cross-cutting areas, mitigation and adaptation, and development implementation framework۔ اس پالیسی کے تحت نہ صرف انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی تنظیمیں نو کی گئی ہے بلکہ پنجاب کے عوام کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے متعدد کثیر الجہتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 2023-24 میں 5 ارب روپے تھا جو کہ 2025-26 میں 15 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اسی تناظر میں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے اور اگلے مالی سال میں اس فورس کو صوبے میں پھیلانے کے لیے 3 ارب روپے کی لاگت سے 10 مزید زونز قائم کیے جا رہے ہیں۔ فوگ جیسے ماحولیاتی خطرات سے نپٹنے کے لیے 5.7 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں مختلف شعبوں میں متعدد منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں صوبہ بھر میں 25 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز بھی قائم کیے جا رہے ہیں جن کے لیے آئندہ مالی سال میں 3 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ خطے کی اپنی طرز کی پہلی کلائمیٹ آبزرویٹری کے لاہور میں قیام کے لیے مالی سال 2025-26 میں 3 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے 2024-25 میں وزیر اعلیٰ پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام کے نام سے ایک جامع پروگرام بھی شروع کیا تاکہ صوبائی ترقیاتی منصوبوں کو پیرس معاہدے کے آرٹیکل 6 کے تحت رجسٹر کر کے کاربن کریڈٹ حاصل کی جا سکے۔ اس ضمن میں اب تک 12,000 سے زائد صارفین نے آن لائن پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کروائی ہے اور 165.75 گرین کاربن کریڈٹس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جن میں موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ، ماحولیاتی مطابقت کا حصول اور کاربن اخراج میں کمی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اسٹیبل برننگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کا تدارک کرنے کے لیے حکومت پنجاب مالی سال 2025-26 میں 75 کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے فصلوں کی بقایا جات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے اور اس سلسلے میں انڈسٹریل لنکیجز قائم کرنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے۔
जनाब स्पीकर, बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक किसी भी मुल्क में कम अज कम 25% ग्रीन कवर का होना सेहतमंद माहौल के लिए अशद जरूरी होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसका तनासब बमुश्किल 4% है। हमारे सियासी मुखालफीन वैसे तो अपनी सियासी खोखले नारों में 10 अरब से जायद दरख्तों का सुनामी लाने का दावा करते हैं, मगर हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है। यही वजह है कि हमारी हुकूमत ने 2024-25 में आते ही 8 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज किया, जिसके तहत GIS बेस्ड फॉरेस्टेशन के जरिए शफाफ अंदाज में लाखों की तादाद में दरख्त लगाए जा रहे हैं। आइंदा माली साल में भी इस प्रोग्राम के लिए 4 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसी तरह 2.8 अरब रुपए की लागत से एफॉरेस्टेशन along linear plantation in पंजाब का एक मुनफरिद मंसूबा भी आइंदा माली साल के बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसके तहत पंजाब भर में नहरों के किनारे 50 लाख से जायद सब्ज और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे, जिनकी हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। हमारी हुकूमत ने पंजाब में एक्वा कल्चर के शोबे में पहली दफा तारीख साज इकदाम उठाए हैं। यही वजह है कि साल 2023-24 में इस शोबे का तरक्याती बजट महज 80 करोड़ रुपए था, जिसे माली साल 2025-26 में बढ़ाकर 10 अरब रुपए कर दिया गया है। इस सिलसिले में पंजाब एक्वा कल्चर अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद मछली और झींगा पाल नौजवान किसानों को एक मुकम्मल एक्वा कल्चर वैल्यू चेन के साथ मुंसलिक करना है। जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग के फरोग के लिए श्रिम्प एस्टेट्स और श्रिम्प एस्टेट्स और फार्म्स कायम करने के लिए मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ मंसूबा जात भी मौजूदा बजट में मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। इन मंसूबों के तहत तकरीबन 5000 एकड़ पर मुहित वाटर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम पर मुश्तमिल झींगों की अफजाइश के जदीद फार्म्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। इस ज़मन में जदीद हैचरी, प्रोसेसिंग प्लांट और फीड मिल समेत वाटर सप्लाई, सड़कें, डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन और दीगर सहूलियात पर मुश्तमिल अपनी नौयत की पहली मुकम्मल श्रिम्प एस्टेट विद वैल्यू चेन की स्कीम भी इस मंसूबे का हिस्सा होगी। लाहौर में सार्फिन की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक बैनुल अक़वामी मेयार की मॉडल फिश मार्केट के क़याम के लिए 10 अरब रुपए का तखमीना भी इस बजट में शामिल किया गया है। इसी तरह हमारी हुकूमत ने जंगली हयात जैसे नजरअंदाज शोबे पर भी भरपूर अंदाज में तवज्जो दी। मौजूदा माली साल में 2 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस ज़मन में GSI बेस्ड वाइल्ड लाइफ सर्वे शुरू किया गया, ताकि सूबा भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया जा सके। 8 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से इको टूरिज्म इन छांगा मांगा एंड वेटलैंड्स, उछाली एंड चश्मा का मंसूबा शुरू किया गया और आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए
6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सफारी जू लाहौर मास्टर प्लान के दूसरे मरहले में अमल दरामद के लिए 7 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। मजीद बराह बहावलपुर के तारीखी चिड़ियाघर की रिवैम्पिंग के लिए इस बजट में 3.5 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह लाल सुहानरा नेशनल पार्क और सॉल्ट रेंज में इको टूरिज्म और इससे मुंसलिक सियाहती सहूलियात के फरोग के लिए 3.5 अरब का तखमीना इस बजट में तजवीज किया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों से नबुर्द आजमा होने के लिए कुदरती जंगलात और कुदरती हयात की अफजाइश और तहफ़्फ़ुज़ निहायत अहमियत के हामिल अवामिल हैं। इस ज़मीन में आइंदा माली साल के बजट तखमीने में कुदरती तौर पर मुतवाज़न इकोसिस्टम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेचुरल इनक्लेव का क़याम अमल में लाए जाने का मंसूबा भी शामिल है, जिसके लिए 4 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। जनाबे चेयरमैन, आइंदा माली साल में हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट के शोबाजात के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 293 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 363.8 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। अपनी छत अपना घर का मंसूबा हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की विजनरी क़यादत में मुमकिन बनाई गई। माजी की तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों के बुलंदो बांग दावों के बरक्स मुल्क की तारीख में पहली बार हमने अपने मंशूर वादे और हदफ के मुताबिक अमली तौर पर डिलीवर करके दिखाया। अब तक पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 50,000 खानदानों को अपनी छत, अपना घर फराहम कर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस समय में अब तक तकरीबन 48 अरब रुपए से के फराहम किए जा चुके हैं, जिनकी अदायगी के लिए 15 साल की आसान तरीन मुद्दत मुकर्रर की गई है। माली साल 2024-25 में शुरू किए गए इस प्रोग्राम की अवाम में बेमिसाल मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को अगले माली साल में भी जारी रखने का फैसला किया है, जिसके लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि पंजाब के मजीद 50,000 मुस्तहिक खानदानों को अपनी छत की तामीर में मुआवनत मिलती रहे। इसी प्रोग्राम के तसलसल में अगले माली साल में अपनी जमीन अपना घर के नाम से एक नया मंसूबा भी ज़ेरे गौर है, जिसके तहत पंजाब के 19 इस्लामी मुस्तहिक जमीन अफराद को अपने घरों की तामीर के लिए बजरिया बैलेटिंग मुफ्त सरकारी जमीन मुहैया की जाएगी। शहरियों तक पीने के साफ पानी की तरसील हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरजीह रही है। अवामी खिदमत के इन जैसे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के जुर्म की पादाश में हमारे कायदीन पर सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात भी कायम किए गए और इन्हें पाबंदे सलासल किया गया, मगर मसाइब अवामी खिदमत के हमारे अज़म की राह में रुकावट नहीं बन सकते। अल्लाह के करम से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 15 अरब रुपए की मालियत से पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के तहत चीफ मिनिस्टर साफ पानी प्रोग्राम अक्रॉस पंजाब
شروع کیا جا رہا ہے اور پورے صوبے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے پلانٹ لگائے جائیں گے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب چیئرمین، حکومتی نظام کی مقامی سطح پر بہتری اور عوام کی خدمات کو بہترین فراہمی یقینی بنانے کے لیے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے مالی سال 2025-26 میں ترقیاتی مد میں 142 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو موجودہ مالی سال کی نسبت 130% زیادہ ہیں۔ ماضی میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے لوگوں میں لوگ صرف ترقی یافتہ ممالک کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر متعارف کردہ ستھرا پنجاب کے انقلابی منصوبے کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کے کونے کونے سے اس مثالی پروگرام کی کامیابی کی گواہی آ رہی ہے۔ اس نظام کے تحت روزانہ کی بنیادوں پر ہر گھر کی دہلیز سے سالڈ ویسٹ کلیکشن کو ممکن بنا کر صفائی کی اعلیٰ اور قابل رشک مثال قائم کی گئی ہے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت حالیہ اور گزشتہ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، جن کے دوران شہر شہر گاؤں گاؤں کریا کریا صاف ہوا، علائشوں سے پاک ہوا۔ پنجاب کی تاریخ کے اس سب سے بڑے کلین اپ آپریشن کی کامیابی کا سہرا شبہ ستھرا پنجاب کی تمام ٹیم کو جاتا ہے، جنہوں نے شدید ترین دھوپ گرمی میں انتھک محنت اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار ہو کر ڈور ٹو ڈور علائشیں اکٹھی کر کے ٹھکانے لگائیں۔ گلیوں محلوں بازاروں راستوں کو فنائل سے دھویا گیا۔ ارک غلام چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ میں ان تمام ورکرز کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے عوام کی خدمت کا اعلیٰ معیار قائم کیا اور گزشتہ بڑی عید کا اپنا ریکارڈ خود ہی توڑ ڈالا۔ بجٹ میں اس بہترین منصوبے کے لیے 2024-25 میں 120 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے، جسے مزید بڑھا کر اگلے مالی سال میں 150 ارب روپے کر دیا گیا ہے، تاکہ عوامی خدمت کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ ستھرا پنجاب کے اس کامیاب تجربے کے دوران ہمیں ضلعی سطح پر واساز اور پی ایچ ایس کے نہ ہونے کا شدید احساس ہوا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں واٹر سپلائی، سیوریج اور ہارٹیکلچر سروسز کی فراہمی کے لیے ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں پی ایچ ایز اور واسا کے ادارے کا دائرہ ضلعی سطح تک وسیع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے بجٹ میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ لاہور شہر کی ترقیاتی ضروریات اور شہری زندگی کی بدلتی ترجیحات کے پیش نظر مالی سال 2024-25 میں 137 ارب کی مالیت سے شروع کیے گئے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو 2025-26 کے بجٹ میں بھی 85 ارب روپے مختص کر کے جاری رکھا جائے گا۔ اس جامع پروگرام کے ذریعے لاہور کے شہریوں کو بلا کسی سیاسی و معاشرتی تخصیص کے شہر کے تمام علاقوں میں یکساں طور پر گلی، سڑک، نکاسی آب
वाटर सप्लाई की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। साल 2024-25 में इस प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए के फंड जारी किए गए। इसी तसलसल में सूबा भर में बुनियादी म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी तरक्याती मंसूबों के जरिए अवामी मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत 25 अरब रुपए की खतीर लागत से आइंदा माली साल में चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एक जामे और मजबूत मंसूबा मुतारिफ करवाने जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज और निकासियात के नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। इसी तरह साहिवाल, सियालकोट, बहावलपुर और रावलपिंडी में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के मुख्तलिफ जारी मंसूबाजात के लिए भी इस बजट में 15 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। सूबा पंजाब के शहरों और देहात में मसावी तामीर और तरक्की के इसी विजन और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत आइंदा माली साल के बजट में चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल विलेज के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके जरिए देही इलाकों को जदीद खतूर पर डेवलप करके बेहतरीन म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इसी तसलसल में पंजाब की 16 तहसीलों में जारी मंसूबों के लिए भी इस बजट में 26 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं, जिनके जरिए इन तहसीलों के देहाती इलाकों में सीवरेज, वाटर सप्लाई और गलियों की पुख्ता तामीर से देही मेयार जिंदगी को बेहतर बनाया जाएगा। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में सनद और तिजारत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 12 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 4.8 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इस हकीकत से मफर मुमकिन नहीं कि मुल्कों की माशी तरक्की का दारो मदार सनती पहिए के रवा दवा रहने से मशरूत होता है। लिहाजा हमारी हुकूमत ने बेरोजगारी के खात्मे और सनती तरक्की के फरोग के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के सनतकारों को बिला सूद कर्जे फराम किए। चीफ मिनिस्टर पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत इस बजट में 23 अरब रुपए की लागत से अंदाजन 5000 मजीद एसएमईज को बिला सूद कर्जे देने का फैसला किया गया है। याद है कि हमने माली साल 2024-25 में आसान कारोबार कार्ड और आसान कारोबार फाइनेंस जैसी स्कीमें मुतारिफ करवाई, जिनके तहत अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 70 अरब रुपए मालियत के बिला सूद कर्जा जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह पंजाब भर में छोटी सनतों के फरोग और इस्तेहकाम के लिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की अपग्रेडेशन और इनमें मिसिंग फैसिलिटीज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आइंदा माली साल में 2.7 अरब रुपए का तखमीना मौजूदा बजट में शामिल किया गया है। मजीद बड़ा कायदे आजम बिजनेस पार्क में बनाए जाने वाली गारमेंट सिटी के मंसूबे की तकमील के लिए भी आइंदा माली साल 2025-26 में 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह दिहाइयों से नजरअंदाज सिख इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बहाली के लिए भी हमारी हुकूमत एक मजबूत लाया अमल तैयार कर रही है। जनाब चेयरमैन, आइंदा माली साल में खेल, नौजवानों के अमूर और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 19.6 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 20 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं।
नौजवान हमारा मुस्तकबिल, हमारा कीमती सरमाया और असासा हैं। हम नौजवानों की गालिब आबादी रखने वाले खुशकिस्मत मुल्क हैं। वजीर आला पंजाब के विजन के तहत 68% नौजवानों की आबादी वाले सूबे में हमारी हुकूमत की तरजीहात में नौजवान बच्चे और बच्चियां सरे फहरिस्त हैं। इनकी तालीम, सेहत और मुआशी तरक्की ही पाकिस्तान को तालीम याफ्ता, सेहतमंद और मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाएगी। इसी तरह खेल और तफरीही सरगर्मियां किसी भी खित्ते की तर्ज माशरत और तहजीब व तमद्दुन की अकास होते हैं। इनकी तरवीज और तरक्की के जरिए न सिर्फ एक सेहतमंद व तवाना माशरा तश्कील पाता है, बल्कि खित्ते की मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल भी इन पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के सेक्टर की इसी अहमियत के पेश नजर हमारी हुकूमत आइंदा माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में 28 अरब रुपए की मजमूई लागत से मुतअद्दिद स्कीमें शुरू करने जा रही है। 6.1 अरब रुपए की लागत से मुतारिफ करवाए जाने वाले खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए जिलाई सतह पर खेल के मैदान, टैलेंट हंट और कोचिंग सेंटर्स स्कीमें मुतारिफ कराई गई, जिनके लिए आइंदा माली साल में 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। याद रहे, माली साल 2024-25 में इस प्रोग्राम के तहत 3.1 अरब रुपए की लागत से 6 स्कीमों को मुकम्मल भी कर लिया गया है। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए हुकूमत पंजाब आइंदा माली साल में 1.6 अरब रुपए की लागत से शुमाली और जनूबी पंजाब में खेल के मैदानों के क़याम का दूसरे मरला शुरू करने जा रही है। जनाब स्पीकर, दुनिया तेजी से फॉर्मल नॉलेज इकोनॉमी, स्किल बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है। रिवायती रस्मी तालीम के शोबे में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारी हुकूमत ने फनी तालीम और तरबियत के फरोग के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट का एक नया महकमा कायम किया, ताकि फनी तालीम और हुनर से वाबस्ता तमाम इदारों पर खसूसी तवज्जो दी जा सके। जदीद दुनिया में नौजवानों की मुआशी बका हुनर से जुड़ी है। यही वजह है कि इस महकमे के क़याम के जरिए हमारे नौजवानों को जरूरी शोबाजात है जिंदगी, मसलन तामीरात, कंप्यूटर, सियाहत, लाइट इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, सेहत, फूड प्रोसेसिंग व दीगर में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक ट्रेनिंग फराहम की जाएगी, ताकि मुस्तकबिल में रोजगार के बेहतर से बेहतर मौके हासिल करें। इस शोबे के लिए मुजव्वज़ा तरक्याती बजट में 12 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस करके मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इस ज़मन में टेवटा के इदारे की इफादियत के पेश नजर इसकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में 3 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, ताकि डिमांड ड्रिवन स्किल एंड प्लेसमेंट के नजरिए पर अमल पैरा होकर नौजवानों को कौमी और बैनुल अक़वामी फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए तैयार किया जा सके। इसके पेश नजर आइंदा माली साल में 6.9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर परवाज कार्ड फॉर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद अफरादी कुव्वत की बरामद को फरोग देना है। इस प्रोग्राम से मुस्तफीद
ہونے والے افراد کو بین الاقوامی روزگار کے حصول میں مدد کے لیے مالی وسائل اور ضروری ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ علاوہ ازیں اس بجٹ میں چیف منسٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی پروگرام کے تحت 5.2 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس کے ذریعے نوجوانوں کو آئی ٹی اور گیم ڈیولپمنٹ انڈسٹری کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر بہتر روزگار کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ مزید برآں چیف منسٹر سکلز فار سکسیس پروگرام کے تحت اگلے مالی سال میں 76 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے تاکہ 75,000 ضرورت مند نوجوانوں کو ہنرمند اور خود کفیل بنانے کے لیے جامع ٹریننگ کے متعدد پروگرام تشکیل دیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے روزگار نوجوانوں کو بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اگلے مالی سال میں 3.4 ارب روپے کی لاگت سے سی ایمز یوتھ امپلائیبلٹی ان بی پی اوز پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں گورننس اور آئی ٹی کے سیکٹرز کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 35 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ دنیا میں معیشت ہی نہیں، معاشرت بھی تبدیل کرتا جا رہا ہے۔ حالیہ جنگ میں بھی ہم نے آئی ٹی کے استعمال کے معجزے دیکھے ہیں۔ ہماری معیشت اور معاشرت دونوں کے لحاظ سے آئی ٹی کا شعبہ اہم ترین ترجیحات میں نمایاں ہے۔ مستقبل کے چیلنجز اور تقاضوں کے پیش نظر آئی ٹی کا شعبہ بھی ماضی کی طرح اگلے مالی سال میں بھی ہماری خاص توجہ کا مرکز رہے گا۔ مالی سال 2025-26 میں 10 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرز آئی ٹی پارک کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ مستقبل میں آئی ٹی انڈسٹری اور ڈیجیٹل مارکیٹ کے بدلتے تقاضوں سے نوجوانوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اس بجٹ میں ایکسلریٹ پنجاب اور ای لائبریریز کے منصوبے کے لیے بالترتیب 2.3 ارب اور 1 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب ای کامرس انیشیٹیوز اور اے آئی اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار گورننس کے منصوبہ جات بھی 1 ارب 40 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت سے اس بجٹ کا حصہ بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں شفاف، مؤثر اور جدید طرز حکمرانی کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل اصلاحات کا آغاز کیا ہے، جن کا مقصد گڈ گورننس کو یقینی بنانا ہے۔ صوبائی اور ضلعی سطح پر تمام سرکاری محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو متعارف کروایا گیا تاکہ ان کی کارکردگی کی مؤثر نگرانی اور احتساب کو ممکن بنایا جا سکے۔ مزید برآں دفتری نظام کو الیکٹرانک فائلنگ اینڈ آفس آٹومیشن سسٹم ای فاس کے ذریعے ڈیجیٹائز کیا گیا ہے تاکہ فائلوں کی تیز پروسیسنگ، ریکارڈ مینجمنٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وسائل کی بچت اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پیپر لیس کیبنٹ کا نظام کابینہ اجلاسوں میں متعارف ہو چکا ہے۔ سرکاری ٹھیکوں اور نیلامی میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ای ٹینڈرنگ اور ای آکشن جیسے طریقے رائج کیے گئے، جن سے کرپشن اور بدعنوانی کے خاتمے اور ہیلدی کمپٹیشن کے فروغ میں مدد ملی۔ قومی خزانے کی 60 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوئی۔ اسی طرح حکومت نے پنجاب پے کا پلیٹ فارم بنا کر شہریوں کو ٹیکس اور دیگر واجبات کی ڈیجیٹل ادائیگی کی سہولت دی۔ جناب اسپیکر،
आइंदा माली साल में लॉ एंड ऑर्डर के शोबे के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 10 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 290 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की बुनियादी तरजीह है। वजीर आला मरियम नवाज हर शहरी महफूज की सोच और अहद पर कारबंद हैं। महकमा पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए मुजव्वज़ा गैर तरक्याती बजट में मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। संगीन जराइम की शफाफ तफ्तीश और रोकथाम के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से एक नया इदारा भी कायम किया गया है, जिसके लिए आइंदा माली साल में गैर तरक्याती मद में 3.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तरक्याती मद में 3.24 अरब रुपए रखने का तखमीना है। शहरियों को महफूज माहौल देने के लिए हमारी हुकूमत ने 2025-26 में स्मार्ट सेफ सिटीज सीएम तहसील प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 10 डिवीजन के लिए 5.8 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा PPIC3 लाहौर प्रोजेक्ट फेज 1 के तहत लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन के लिए आइंदा माली साल में 1.2 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है। अलावा अजी स्मार्ट सेफ सिटीज फॉर 19 डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोग्राम की तकमील के लिए आइंदा माली साल के बजट में 2 अरब 54 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में नेशनल रिफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए भी 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया और इसके साथ साथ सियालकोट में नई जिले जेल की तामीर के लिए भी 4.8 अरब रुपए का तखमीना इस बजट में तजवीज़ किया गया है। जनाबे स्पीकर, आइंदा माली साल में प्राइस कंट्रोल और इसकी इन्फोर्समेंट के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 11.3 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 30 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम भी हमारी हुकूमत के अहम कारनामों में से सर फहरिस्त है, जिसका मकसद जिला और तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल और एंटी इंक्रोचमेंट सरगर्मियों के जरिए हुकूमती रिट को मुस्तहकम अंदाज से नाफिज करना है। यही वजह है कि हाल ही में पूरे सूबे में हमारी कामयाब तरीन एंटी इंक्रोचमेंट और इंसदाद गिरां फरोशी की मुहिम के तसलसल को बरकरार रखने के लिए इस नई कायम शुदा अथॉरिटी के लिए आइंदा माली साल के गैर तरक्याती बजट में 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद माली साल 2025-26 के तखमीने में 5 अरब रुपए की लागत से पीरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन के क्याम के दूसरे मरले का मंसूबा भी शामिल है। मियारी और सस्ती अशिया शहरियों को फराहम करने के लिए हमारी हुकूमत 1 साल में बेपनाह काम किया है। हुकूमत पंजाब ने प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट के नाम से एक अलग महकमा कायम किया, जिसका बुनियादी मकसद गिरां फरोशी और जखीरा अंदोजी का सद्देबाब करना है और आम शहरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसके लिए बजट में मजमूई तौर पर 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस नस्बुल ऐन के तहत हमारी हुकूमत अगले माली साल में पंजाब भर की 100 तहसीलों में फ्लैगशिप सहूलत बाजार कायम करने का इरादा रखती है, जिसके लिए 10 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। मिलावट से पाक और आलमी मेयार की
کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے سلسلے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کردار قابل تحسین ہی نہیں قابل تقلید بھی ہے۔ ہماری حکومت موجودہ بجٹ میں اس اتھارٹی کی استعداد بڑھانے کے لیے 1.2 ارب روپے کی لاگت سے پی ایف اے ہاؤس کے قیام کا منصوبہ شروع کر رہی ہے، اور آئندہ مالی سال میں پی ایف اے کے تحت راول پنڈی میں 40 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک جدید اور معیاری فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری اینڈ ٹریننگ سکول بھی قائم کریں گے۔ جناب اسپیکر، ایک مربوط اور مؤثر روڈ نیٹ ورک نہ صرف آمد و رفت میں آسانی پیدا کرتا ہے بلکہ ملکی اقتصادی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے شعبے میں مجموعی طور پر 336 ارب روپے مختص کیے، جو کہ کل ترقیاتی بجٹ کا 27% ہے۔ روڈ سیکٹر ہمیشہ سے ہی ہماری حکومت کی توجہ کا مرکز رہا، اسی لیے سال 2024-25 میں اس سیکٹر کے لیے 304 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے، جن کے ذریعے تقریباً 12,000 کلومیٹر پر محیط سڑکوں کی تعمیر نو اور بحالی کو ممکن بنایا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ایک ریکارڈ ہے کہ ایک سال میں، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ ایک سال میں 12,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں ان کو تعمیر کیا گیا اور ان کی بحالی کی گئی۔ اسی عزم کو جاری رکھتے ہوئے مالی سال 2025-26 میں 120 ارب روپے کے فنڈز روڈ سیکٹر کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ اس ضمن میں 100 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر پنجاب کا سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے لیے اس بجٹ میں 50 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے تاکہ پنجاب میں سڑکوں کی بحالی اور تعمیر نو کو یقینی بنایا جا سکے۔ موٹر وے سے بذریعہ ایکسپریس وے پنجاب کے جنوبی اضلاع خصوصاً لیا اور بکر کو رسائی کی فراہمی کے لیے 24.5 ارب روپے کی خطیر رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں زمین کے حصول اور یوٹیلیٹیز کی منتقلی کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ ضلع گجرانوالہ میں کنگنی والا اور سیالکوٹ روڈ پل کی تعمیر کے لیے آئندہ مالی سال 2025-26 میں 2.4 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے۔ مظفر گڑھ تھا علی پور ہیڈ پنج ند ترنڈا محمد پناہ روڈ کی بحالی اور ڈیولائزیشن کے لیے 2.6 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح اکاڑا تا دیپال پور روڈ اور میاں والی تا سی پیک انٹرچینج روڈ کی بحالی اور ڈیولائزیشن کے لیے بالترتیب تقریباً 3 ارب روپے کا تخمینہ اس بجٹ کا حصہ ہے۔ روڈ سیکٹر میں پہلے سے جاری 257 منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس بجٹ میں 60 ارب کے فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ ملکی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ٹرانسپورٹ ویژن T30 کے تحت عوام کے لیے سستی اور معیاری سفری سہولت کے نظام کو شہروں کے اندر اور اضلاع کے درمیان پھیلانے کا انقلابی عمل جاری ہے۔ آئندہ مالی سال میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 85 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مالی سال 2024-25 کی نسبت 4.5 گنا زائد ہیں۔ اسی طرح غیر ترقیاتی مد میں بھی ٹرانسپورٹ کے شعبے کے لیے 56.5 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کی نسبت 102% زائد ہے۔ آئندہ مالی سال میں
हुकूमत पंजाब तकरीबन 155 अरब रुपए की लागत से तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स में 1700 माहौल दोस्त ई बसेस और मुतअद्दिद अजला में जदीद सहूलियात से आरास्ता बस ट्रिपुस मुतारिफ करवाने जा रही है। मुझे ये बताते हुए नहायत खुशी महसूस हो रही है कि इन 1700 में से 527 बसों की खरीदारी का अमल साल 2024-25 में शुरू किया जा चुका है, जिनमें से अब तक 27 माहौल दोस्त बसें लाहौर की सड़कों पर रवा दवा हैं। मजीद ये बताते हुए भी मेरा सर फख्र से बुलंद है कि इन 1700 में से 200 बसों की असेंबलिंग मुकामी सतह पर फैसलाबाद में की जाएगी। माली साल 2025-26 में लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड रेल और रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी तक और रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी और सीट मनी के लिए बिल तरतीब 2 अरब और 1 अरब इस बजट में रखे जा रहे हैं। इसका मकसद पंजाब में सियाहती सरगर्मियों को फरोग देना और मुकामी और बैन अवी सियाहों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाना है। इसके साथ साथ फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला में इंटीग्रेटेड मास ट्रांजिट सिस्टम के क्याम के लिए मजमूई तौर पर 28 अरब रुपए की खतीर रकम बतौर सीड मनी रखी गई है। इस मंसूबे के तहत पहली मर्तबा पंजाब में जदीद ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसमें शमसी तवानाई से चलने वाली 3 कोचेस पर मुश्तमिल बसें चलाई जाएंगी और इन बसों में फास्ट चार्जिंग, वाईफाई और मॉनिटरिंग कैमरों की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर पंजाब के T30 के तहत हुकूमत पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सूबे की पहली एयरलाइन एयर पंजाब की विजिबिलिटी और सीट बनी के लिए अगले माली साल में 1 अरब रुपए मुख्तस करने का इरादा रखती है, ताकि न सिर्फ पंजाब के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर हो, बल्कि इस इक़दाम के जरिए सूबे में सियाहती, तजारती और माशी सरगर्मियों को भी फरोग दिया जा सके। रेल का सफर पूरी दुनिया में सस्ता और आसान जरिया आमदोरफ्त माना जाता है। इसी हकीकत का इदराक करते हुए हमारी हुकूमत वफाक के साथ मिलकर पंजाब के अवाम के लिए रीजनल रेलवे ट्रैक्स का मंसूबा भी शुरू करने का इरादा रखती है, जिसके जरिए शुमाली, वस्ती और जनूबी पंजाब के शहरों के दरमियान कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सूबाई हुकूमत का वफाकी हुकूमत के इश्तराक के साथ शुरू किया जाने वाला अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद मंसूबा होगा। इस सिलसिले में अगले माली साल में इस मंसूबे की फिजिबिलिटी और सीड मनी के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, तवानाई के शोबे के लिए तरक्याती मद में पिछली बार की तरह